Okay, once again, good morning. Last time we made discussion on gun diode, TED effect, right? Transfer electron devices and how junctionless devices, junction-based devices are not suitable at high frequency due to their small size and not much power availability. So even if we are making, if and their junctions we are making thin and thin, no doubt switching they can be switched on high frequency, but power availability is less. So other alternatives go for in 1963, uh, Gunn and other scientists, they have gone for bulk semiconductor devices, taken a sample of gallium arsenide, and these are the some special n-type material in which two conduction valleys were occurred. I mean, in their conduction bands. So, though in those materials, this when electrons are formed in the form of bunches, so they can transfer their energy to the oscillations which are generated in the Gunn diode due to switching transients or noise, right? So the purpose is how to sustain this energy. I mean, how all those how to sustain these oscillations, these microwave oscillations, right? And for that, uh, let us discuss two conduction values, energy band diagram of gallium arsenide. This is an energy band diagram. Last time we discussed. See the valence band, conduction band. Conduction band is having two valleys, energy valleys, lower conduction valley and upper conduction valley. Energy difference between upper and lower is 0.36 electron volt, and energy gap between the valence band and the conduction band, it is 1.43 electron volt. It should be greater than this gap, I mean this difference, and this difference should be greater than the kt naught. Kt naught is the thermal energy of the lower conduction valley, right, which is equal to 0.026 electron volt, right? So uh, we can generate oscillations in n-type special conductor material in which two conduction values are occurring, right? This is what we discussed last time. But some of the some important characteristics of the conduction band in gallium arsenide, it should in lower valley effective mass should be less than the effective mass of the upper valley, and mobility of a lower valley should be, I mean mobility of the electrons of the lower valley, it should be much greater than the mobility of the electrons of the upper valley. Clear? So with less effective mass, more mobility, and this in upper valley, uh, uh, more effective mass with less mobility, right? So due to this negative differential mobility, that particular region can be used for oscillations or amplification of the microwave signal, right? Clear? ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ जी ਪਿਛਲੀ सर। ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ हाँ जी, हाँ जी ਵੀ सर। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਸਸ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਸ ਇੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਆ ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਰੀਜਨ। ਸੋ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਸੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਦੋ ਵਾਰੀ हाँ ਦੱਸਦਾ जी ਹੈ। सर। ਹਾਂ हाँ जी सर। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਟੀ ਇਫੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗਨ ਇਫੈਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਪਰ ਵੈਲੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੋਅਰ ਵੈਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੇਟੀ ਨਾਟ। ਕੇਟੀ ਨਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੋਅਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਆ,
ठीक है। ਇਹ ਟੀ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਈ ਐਲ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਲੋਅਰ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਵੈਲੀ ਆ, ਅਪਰ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਵੈਲੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਈ ਯੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਪਰ, ਲੋਅਰ ਵੈਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਤੇ ਅਪਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮਾਸ ਤੇ ਲੋ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਵੈਲੀ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਲੋਅਰ ਵੈਲੀ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਹੀ ਆ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਗੈਪ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਸੀਲੇਟਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਆਸੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, n ਟਾਈਮ ਗੈਲਿਅਮ ਆਰਸੇਨਾਈਡ is one of the few semiconductor which have an empty energy band, which is higher in energy than the highest filled or partly filled band. Forward energy gap between these two is relatively small. मैं दसन लगा हाँ, देखो ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਕਿਹੜਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਪਟੀ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਫਾਰਵਰਡ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਾਰਟਲੀ ਫਿਲਡ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਐਮਪਟੀ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਪਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਰਵਰਡ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ એનર્ਜੀ ਗੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਾਰਟਲੀ ਫਿਲਡ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਪਟੀ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਾਰਟਲੀ ਫਿਲਡ, ਇਹ 'ਚ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਟੀ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲੀ ਤੇ ਪਾਰਟਲੀ ਫਿਲਡ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋਲਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਐਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਧਦਾ, ਫੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਸਮ ਅਦਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੀਕਨ ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੈਲਿਅਮ ਆਰਸੇਨਾਈਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਸ਼ੋਨ ਆਲਸੋ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ when large voltage gradient is applied across such a slice much energy is ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਇੰਪਾਰਟਡ ਮੈਨੇ ਗਿਵਨ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਸ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟਿੰਗ ਅ ਲਾਰਜ ਕਰੰਟ देयर ਫਲੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਫਾਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੀ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And this happens because of the high voltage gradient. Electrons gained enough energy which is to transfer it to the higher energy band, which is normally empty, and electrons are thus become less mobile. पता लग गया? Due to their increased effective mass. मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ effective mass ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹ mobility ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3.3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। This transferring of electron is reason due to which this process of phenomena is occurring called TED effect. So negative resistance दिखाता when the applied voltage gradient exceeds certain threshold limit, current reduces and the slice has negative resistance. ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ applied voltage ਹੈ, applied voltage gradient certain threshold limit ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਟਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਲਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। when the applied voltage becomes sufficient, it removes the electrons from the low mobility higher energy band. ਆ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, when the applied voltage becomes sufficient, it removes the electrons from the low mobility higher energy band, ਠੀਕ ਹੈ। low mobility ਵਾਲਾ ਤੇ higher energy band ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। thus current starts to increase, ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਡੋਮੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਮੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ ਜਾਣੀ, ਡਾਇਪੋਲਸ ਬਣਦਾ ਅਸਲ 'ਚ
when a DC electric field greater than threshold value ETH, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ, electrons get drifted towards a node and also jumps to upper valley in the conduction band। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ DC ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਪਰ ਵੈਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜੰਪਸ ਟੂ ਦੀ upper valley in the conduction band। The transfer rate of electrons from lower valley to upper valley is different at different locations। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਅਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਪਰ ਵੈਲੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜ ਇੰਬੈਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਸ ਡਾਈਪੋਲ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੀਅਰ ਦੀ ਕੈਥੋਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਲੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸੋ ਦਿਸ ਡਾਈਪੋਲ ਸਟਾਰਟਸ ਗਰੋਇੰਗ with time and simultaneously moves towards a node with a reduced drift velocity। और जिद्दां जिद्दां ये डाइपोल टाइम पा के वाधा starts growing और simultaneously anode ਵੱਲ ਨੂੰ move ਕਰਦਾ ਘੱਟ velocity ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ velocity ਜਾਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। this the electric field inside the domain starts increasing। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਈਡ ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਰੀਜਨ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦੀ ਬਲਕ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਡੀਸੀ ਬਾਇਸ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ L ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। E ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਐਨੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਨੋਡ ਵੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਗਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਮਸਟ ਬੀ ਅਕੰਪਨੀਡ ਬਾਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਸਮ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ। with the continuous growth in the size of the drifting dipole, ਜਿੱਦਾਂ drifting dipole ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤਾਂ ਘਟਦਾ, ਇਨਸਾਈਡ ਵੱਧਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਡ੍ਰਿਫਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਨੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। then again electric field becomes greater than threshold value, ठीक है। फिर electric field ਜਦੋਂ threshold value ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ everywhere inside the bulk and again formation of domain starts near cathode and process repeats itself। clear ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? electric field threshold value ਤੋਂ ਜਦੋਂ inside ਵੱਧਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੁਵਾਰਡਸ ਐਨੋਡ। ਜਦੋਂ ਐਨੋਡ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਨਸਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਦੈਨ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਟੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲੀਅਮ ਆਰਸੇਨਾਈਡ ਸਲਾਈਸ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਮਸਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਗਰੋਥ ਟਾਈਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੈਲੀਅਮ ਆਰਸੇਨਾਈਡ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਐਲ ਦੀ ਲੈਂਥ 75 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਆ, MM ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 1.33 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼। ਸੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਦਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ 5.54 mm ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਟੌਪ ਕੈਪ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਇੱਕ 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਮੋਲੀਬਡੀਨਮ ਸਟੱਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਐਪੀਟੈਕਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਲੇਅਰ ਹੈ ਗੈਲਿयम ਆਰਸੇਨਾइड ਦੀ, ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਦ ਸੰਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ ਡਾਟ ਕੰਟੈਕਟ, ਸੰਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ ਟਿਨ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਮਿਕ ਸਪੇਸਰਸ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 골ਡ ਵਾਇਰ ਬੌਂਡਡ ਟੂ ਫਲੇਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਕਲੀਅਰ। ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਐਪੀਟੈਕਸ਼ੀਅਲ ਗੈਲਿयम ਆਰਸੇਨਾइड ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ ਡਾਟ ਕੰਟੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਟਡ ਥਰੂ ਸਿਰਮਿਕ ਸਪੇਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। different types of packages encapsulations are used depending on the power and frequency of the operation। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਕੇजेस ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗੈਲਿयम ਆਰਸੇਨਾइड ਡਾਇਓਡਸ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਗਨ ਡਾਇਓਡ। ਆ ਐਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਦਿਖਾਤੀ, ਥੱਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੇਅਰ, ਉੱਪਰ 10 ਡਾਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ ਡਾਟ ਦੱਸਿਆ, ਆ ਫਲੇਂਜ ਹੈ। तो इस तरीके ना एक आप गन डायोड की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। गन डायोड्स आर मेड बाय एपिटेक्शियल ग्रोथ ऑफ गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फास्फाइड एंड डॉट्ड बाय impurities like silicon, selenium or tellurium। thin active layer near the cathode is less heavily doped than the substrate, ठीक है। सबस्ट्रेट में ज़्यादा हैवीली डॉप किया होंगे पर एक्टिव लेयर में घट किया होंगे। समटाइम्स with a buffer layer between the active layer and the substrate is used। Substrate used for an ohmic contact is highly doped with good conductivity। Gold alloy contacts are electroplated and used for good ohmic contact and heat transfer। Diodes have been made with active layers varying in the thickness 40 mm to 1 mm at the highest frequencies। पता लग गया। तो इनू ज़्यादा असी गन ऑसीलेटर की तरह यूज़ करते हैं, किते किते एंपलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं एंपलीफिकेशन का, बहुत पर बहुत घट। परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स की है, फ्रीक्वेंसी रेंज देखो, गन डायोड्स आर अवेलेबल कमर्शियली फॉर फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 4 गीगाहर्ट्ज टू, जी इन्नी पावर देगा कंटीन्यूअस वेव से 1 तो लैके टू अबाउट 100 गीगाहर्ट्ज। फिर इतने मिली वाट से नहीं घट पावर, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की पावर घट है। एफिशिएंसी 20% है, 4 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज से 1%, यानी घट बहुत है। बट फॉर कमर्शियल डायोड्स ये वेरी करती 2.5 तो लैके 5%। अगर कंटीन्यूअस वेव से इनू ऑपरेट करिए पावर से, तो जी इट गिव्स पावर आउटपुट इन द रेंज ऑफ एस एक्स बैंड की रेंज के पावर जी 250 मिली वाट देगी तो लैके 300 मिली वाट देगी। अगर 18 तो लैके 26.5 ये बैंड अलग आ गया, ठीक है। तो पावर जी 100 मिली वाट, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की पावर घट गई। तो 26.5 तो लैके 40 तो होर भी घट दूगा, 40 मिली वाट हो गई। जे आप कंटीन्यूअस वेव की बजाय पल्स पल्स फॉर्म की वेव फॉर्म लीए, उत्थे पावर कितनी मिलती है, उत्थे ज़्यादा मिलती है, 5 वाट पावर आउटपुट एट 5 to 12 गीगाहर्ट्ज, या एंड 0.5 वाट to 1 वाट एट 50 गीगाहर्ट्ज। पता लगा, ये परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स हो गई। गन डायोड एज एंपलीफायर, इनू भी थोड़ा बहुत देख लियो, वैसे बहुत घट पूछता, ठीक है। कहता एज कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, हाउएवर गन डायोड एम्पलीफायर्स आर नॉट मच इन यूज। मैं पहले कहता दिस इज ड्यू टू द रीजन कारण गन डायोड एम्पलीफायर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाई पावर आउटपुट एंड लो नॉइज with gallium arsenide amplifiers at frequency below 30 gigahertz। For the frequency range 30 to लेके 100 they are capable of amplifying with low efficiency। ਇਹਦਾ मतलब 30 gigahertz ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ एम्पलीफाई करना ही नहीं, ऊपर करना। और हाई फ्रीक्वेंसी की एफिशिएंसी जो असं करते हैं एम्पलीफाई, लो एफिशिएंसी तो लो पावर गेन है पर स्टेज। गन डायोड एम्पलीफायर्स ऑफर फॉलोइंग परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स, 1 वाट पावर देंगे 4 तो लैके 16 गीगाहर्ट्ज से, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट दिस इज मोर दैन 10 dB, एवरेज गेन 1 dB तो लैके 12 dB, नॉइज फिगर 15 dB, बहुत नॉइज है, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी सर जी। गन डायोड हाँ जी ਨੂੰ सर। ऑसीलेटर किदां यूज कर सकते हैं। देखो विच गन डायोड रखा है, इधरले पासे हीट सिंक है,
ਉਹ ਟਿਊਨਿੰਗ ਸਕਰੂ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਪਲਿੰਗ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਪਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਡੀਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਡੀਸੀ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵਰਸਸ ਦੂਜਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੀ ਸਰ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਐਕਸ਼ਲ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵੇਵ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਪਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। So advantage ਕੀ ਹੈ? Maybe easily, maybe fabricated coupling may be adjusted easily by individual diodes while production. Disadvantage ਉਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਆਸੀਲੇਟਰ ਦੀ inherent quality factor of the coaxial resonant structure is low. ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਜ਼ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੈਵਿਟੀ is also resonant and harmonics of the fundamental frequency. Due to this, GaN diode may oscillate at ਕਿਉਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਸੀਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰਕਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵੇਵਗਾਈਡ ਕੈਵਿਟੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ GaN diode ਰੱਖਿਆ, ਆਈਰਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇਖੋ। GaN diodes have reliability, more reliability. They have longer life, can work in all weather conditions. They offer less noise than impact. ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਤੋਂ ਘੱਟ noise ਹੈ। ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ meant for ਹੈ। Disadvantage ਕੀ ਆ? They are temperature dependent. ਅੱਛਾ 0.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 megahertz per degree centigrade, ਮਤਲਬ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਰਕੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 0.5 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਆ। ਵੈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਗਾਹਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ 50 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫॉर a range of -40 ਡਿਗਰੀ ਟੂ +70 ਡਿਗਰੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ GaN diode ਦੀਆਂ? GaN diode ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਰਡਾਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਵੇਵ ਡੋਪਲਰ ਰਡਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। CW ਰਡਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਡਾਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆਸੀਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਇਨ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਲਸ GaN diode oscillators, ਪਲਸਡ GaN diode ਜਾਨੀ ਪਲਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਸ ਵੇਵ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਰ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੌਂਡਰਸ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ GaN diode ਜਿਹੜਾ ਆਸੀਲੇਟਰ ਪਲਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਫਾਰਮਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੌਂਡਰਸ ਫॉर 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਇਨ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮਸ। GaN diodes are used in parametric amplifiers as pump sources. GaN diodes are used in microwave receivers as low and medium power oscillators. I see. GaN diodes can act as a switch and used in fast combinational and sequential logic circuits. ठीक है भाई? ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 9 ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵਲਾਂਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ 8 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਦੀ ਬਰੀਫ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। GaN diode ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸੋਰਸ ਲਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 cavity ਕਲੈਸਟਰੋਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਲਟੀ ਕੈਵਿਟੀ ਕਲੈਸਟਰੋਨ ਐਜ਼ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਚਿੰਗ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀ। ਬੰਚਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਚਰ ਤੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਚਰ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਗਰ ਜਾਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਲੈਸਟਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਵਿਚਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਨੋਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟ੍ਰੋਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਕੈਵਿਟੀ ਕਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਕੈਵਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ,
ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ ਫੀਲਡ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪੁਲਿੰਗ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪੁਸ਼ਿੰਗ, ਬੰਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਫੇਸ ਫੋਕਸਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਫੇਵਰਡ ਆ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਹੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਡ ਜੰਪਿੰਗ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮੈਗਨੀਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੈਗਨੀਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਟਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ ਤੇ RF ਫੀਲਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਸਲੋ ਵੇਵ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ TD ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਨ ਡਾਇਓਡ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਟੂ ਵੈਲੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਡਸਨ, ਵਿਟਿਕਨਸ ਤੇ ਹਲਸਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਗਿੱਲ ਐਨ ਟਾਈਪ ਗੈਲੀਅਮ ਆਰਸੇਨਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਵੈਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਗਨ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਵਲਾਂਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ 2-3 ਵਰਡ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅਵਲਾਂਚ, ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ। तो ਇਹਦੀ इंट्रोडक्शन मैं दस देना। These devices also show negative resistance, ਇਹ ਵੀ negative resistance ਦਾ phenomena show ਕਰਦੇ ਆ। And use the drifting of charge carriers that are generated by the impact of available charge carriers under the influence of high electric field। ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਉਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਦੈਟ ਆਰ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪਾਵਰ, ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ, ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੂਜੀ એનર્ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਾਇਓਡ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ can be made by having delay between voltage and current in an avalanche region together with the transit time through the material। देखो इस लाइन 'ਚ सारा कुछ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਾਇਓਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਲੇ ਬਿਟਵੀਨ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਲਾਂਚ ਰੀਜਨ, ਇਹ ਅਵਲਾਂਚ ਰੀਜਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਗੈਦਰ ਵਿਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਥਰੂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਅਵਲਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਉਹ ਰੀਜਨ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਲਾਂਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡ੍ਰਿਫਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡ੍ਰਿਫਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਹਾਈ ਫੀਲਡ ਰੀਜਨ। ਕਿਹਦਾ? ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹਾਈ ਫੀਲਡ ਰੀਜਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵਲਾਂਚ ਆਸੀਲੇਟਰਸ ਹੈਵ 3 ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਮੋਡਸ। ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆ ਤਿੰਨੇ ਹੀ। ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਮੋਡ
impact, ionization, avalanche, transit time. समझ आ गई? हेलो, impact जी दी सर। फुल फॉर्म Sir, की जी है? sir. impact, ionization, avalanche, transit time device, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ impact, avalanche, transit time device ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ जी sir. ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਅਵਲਾਂਚ ਬੇਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰੈਪੈਟ ਟ੍ਰੈਵਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਵਲਾਂਚ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਸ ਟ੍ਰੈਵਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਵਲਾਂਚ ਟ੍ਰਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਸ। ਬੈਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਰੀਅਰ ਇੰਜੈਕਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਸ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? जी sir. हाँ, ये भी हाँ यहाँ जी देखो, सर. मैं कल यदि इंट्रो मैं दोबारा दे दूंगा। इम्पैक्ट किया क्योंकि 1 मिनट रहता। इम्पैक्ट इज द एब्रीविएशन यूज फॉर इम्पैक्ट एब्रीविएशन avalanche transit time proposed by Reed in 1958 at Bell Laboratory USA, then improved version 65 ਚ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 58 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ? ਦੈਟ ਡਿਲੇ ਬਿਟਵੀਨ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਇਨ ਐਨ ਅਵਲਾਂਚ ਰੀਜਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੋਲਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲਾਂਚ ਰੀਜਨ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ? ਟੁਗੈਦਰ ਵਿਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਥਰੂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਕੁਡ ਮੇਕ ਅ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਾਇਓਡ ਵਿਚ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਵੋਲਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਸ ਡਾਇਓਡਸ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੂ ਇਫੈਕਟਸ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। हेलो, हाँ जी सर, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया मैं पहले। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी सर. ओके, गुड डे, थैंक यू। थैंक यू सर.